ਕਾਰ है सजदाए। आओ चल रहे लड़ीवार गुरु कलगीधर साहिब के पावन जीवन के प्रसंग ਆਪਾਂ सुन रहे हैं भी बहादुर शाह के तारा आजम की जंग शुरू हुई है। बहादुर शाह नूं थापड़ा गुरु कलगीधर दा है। जंग होंदियां तीसरे क दिन इहदे मन च आया भी साहिबां ने गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा सी भी बहादुर शाह जदों तूं तख्त ते बवेगा साडा एक सवाल पूरा करना। वो सोचता है भी जे किते औखा सवाल किया तो महाराज नूं मैं कहना मेरे को नहीं आना, जे सौखा कहणगे मैं झट पूरा कर देंगा। बस ये कहण दी देर ही सी। जंग विच जित होंदियां होंदियां दी हार होण लग पई। फौजां पछाह हटाईयां, जंग समाप्त होया। रात नूं भाई नंद लाल नूं कलगीधर साहिब को भेजिया भी महाराज तुहाडे आसरे जंग शुरू कीता है, तुसीं सहायता नहीं करदे। महाराज को नंद लाल जी गए, उन्होंने कहा नंद लाल तेरे बादशाह के मन दे विच खोट आ गई है। बहादुर शाह कहता है भी महाराज का मैं सवाल जो औखा आया पूरा नहीं करना, तो जे सौखा होगा फिर मैं पूरा करूँगा। ताइयों हार हो रही है। हुण सानू भरोसा नहीं उहदे ते, साडे नाल लिखती इकरारनामा करेगा तो फिर असीं मदद करांगे। आके बादशाह नूं गल दसी बहादुर शाह नूं। नंद लाल जी ने हैरान होया भी मेरे मन का ख्याल जिहड़ा सी वो कलगीधर जी बुझ गए ने, समर्थ ने भी जिहड़े दिल दीआं जाननहार ने वो जरूर मैनूं जंग दे विच जित फतेह हासिल कराउणगे। एक सोच के विचार के फिर कागज़ दे उत्ते लिखिया भी जो कलगीधर जी एक सवाल मैनूं करनगे, एक बचन कहणगे, हुक्म लाउणगे, मैं तख्त ते बहिंदियां सार ही वो पूरा करांगा। अपनी मोहर लाई है, दस्तखत कीते अपने मामे ते साध संगत ਇਹਦੇ ਨਾਲ कुछ होर बंदे भेज के सतगुरु महाराज जी के कोलों पत्रिका भेजी है। साहिबा ने फिर ਇਹਦੇ मामे नूं आलम राय नूं कह के भेजिया भी उन्होंने को तगड़ा हो के लड़, असीं तेरी मदद करांगे। जे असीं कहे भी तारा आजम नूं असीं हत्थीं मारांगे तो जरूर मारांगे। सतगुरु कलगीधर महाराज को आग्या लैके बहादुर शाह के कोल दा मामा आया, सारी गल दसी है भी गुरु साहिब कहंदे तगड़े हो के जंग करो, असीं तुहाडी मदद करांगे। इस तो तक आपां कथा कल सरवण कीती है। ये तो अगे जिवें बहादुर शाह ते तारा आजम दे हुंदे जंग दे विच कलगीधर महाराज साहिब जी तारे आजम नूं मारनगे, बहादुर शाह दी जित होएगी। ये कथा सुनने लई सतगुरु जी के चरणों का धरो ध्यान, एकाग्रता बख्शो। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरू साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरू साहिब जी। दोहरा कर्म सुलत निसमह सकल तियारी कीन बनाए। जदों कलगीधर महाराज दे कोलों आलम राय ते बहादुर शाह दा मामा आके पहुँचे वापस, ते बहादुर शाह नूं सारी गल दसी। महाराज कहंदे भी सवेर होंदियां जंग तगड़ा छेड़ दिओ, संसा नहीं करना, फतेह होएगी। ये सारी सलाह रात कर ली भी जे गुरु साहिब कहंदे आ ते आपां तगड़ा ही हमला करिए। चंगी तैयारी रात ही कर लई। सारी फौज ने हुक्म किया भी तगड़े होके लड़ना है। प्राप्त के तुरत ही बाधित उठे बजाए। बस फिर की है, सवेर होंदियां सारी बहादुर शाह दियां फौजां ने बहादुर शाह दे हुक्म दे नाल नगारे वाजे बजा दिते। सब तो पहला सवेर होंदियां ही तोपां चला के जंग शुरू किया बहादुर शाह दी फौज ने। जदों इधरों बहादुर शाह वालों तोपां चलियां ते तारे आजम दी फौज भी बड़े गुस्से दे विच भर के आ गई। दोवां दलां दे सूरमे एक दूजे ते जित हासिल करन दे लई चल पए। वाजे वज रहे है, ऊंठां दे उत्ते रखे हुए नगारे वज रहे है, पटे नगारे वज रहे है जिहड़े तारां जिहां दे नाल दोवें पासियों वजाए जांदे हन। पणबर नगारे वज रहे हैं, ढोल वज रहे ने। भेरियां तूतियां वजियां ने जिन्हां दा बड़ा ही भयानक आवाजा शब्द हो रहा है। गोलियां चलदियां ने, तोपां चलदियां ने
ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਸਤਰ ਚੱਲਣ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਭਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਟਕਨ ਬੋਲਿਓ ਘਾਲਿਓ ਰੌਰ। ਤੇ ਸੂਰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਭਟਗਨ ਬੋਲਿਓ, ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਦਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਦੇ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਹੀ ਰੌਲਾ ਮਚਿਆ। ਆਦ ਧੁੰਦ ਬ੍ਰਿੰਦ ਧੂਮ ਧਾਰ ਨਭ। ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆਂ ਚੰਬਲ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਦੇ ਧੂਆਂ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਧੂੜ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਰ ਗਿਆ। ਧੂੜ ਤੇ ਧੂਏ ਦੇ ਨਾਲ ਆਕਾਸ਼ ਛਾ ਗਿਆ। ਧੂੜ ਉੱਡੀ ਆਸ਼ਾਦਤ ਹੋਇ ਸਭ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਸੁੰਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟਾ ਮਿੱਟੀ ਉੱਡੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਚੋਂ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਆਕਾਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ, ਸਾਰਾ ਆਕਾਸ਼ ਹੀ ਢੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਤੋਮਰ ਤੀਰ ਧਰਾਤਰ ਚੱਲੇ। ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਵਰਸ਼ੇ ਘੁਮਾ ਕੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਤੀਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ੌਂਕ ਦੇ। ਵਾਰ ਰਿਪਕਾਲਤ ਹੱਲੇ। ਵਾਰ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦਲਾਂ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਹੱਲੇ ਕਰਦੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੁੱਤ ਤਾਰਾ ਆਜਮ ਰਿਸ ਧਰਕ। ਇਧਰ ਜਦੋਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪਿਆ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਤਾਰਾ ਆਜਮ ਬੜਾ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਫੌਜ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵੱਧਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਰਿਓ ਲਸ਼ਕਰ ਉੱਚ ਉਚਰਕ। ਤਾਰਾ ਆਜਮ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਕਹਾਂ ਭਇਓ ਤੁਮ ਕੋ ਉਮਰਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਫੌਜ ਦੇ ਕੋਈ ਉਮਰਾਵ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਕਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸੈਨਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫੌਜ ਨੂੰ, ਤਾਰਾ ਆਜਮ ਸ਼ਾਹ ਆਜਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਉਮਰਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਡਰ ਕੇ ਪਿਛਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਬੈਠਤ ਸਭਾ ਭਗਤ ਕਰਵਾਓ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਬੜੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਭਜਾ ਦੇਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੜੇ ਬੁੜਕ ਪੈਂਦੇ ਸੋ। ਵੱਡੇ ਮਨ ਸਭ ਤੁਮ ਪਾਏ। ਤੇ ਤਾਰਾ ਆਜਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਖਾ ਫਿੱਟੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਨਿਮਕ ਹਰਾਮ ਕਾਮ ਨਹਿ ਆਏ। ਉਹ ਨਿਮਕ ਹਰਾਮੋ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੈਰੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮੇਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿੱਟੇ ਪਏ ਹੋ, ਖਾ ਕੇ ਵਿਹਲੀਆਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਕਹਾਂ ਅਲਪ ਰਿਪ ਕੋ ਦਲ ਹੈ। ਉਹ ਡਰਦੇ ਕਿਉਂ? ਵੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਲਾਰ ਤੁਮਰੀ ਸਮਤਾ ਲਹ। ਪਰ ਉਹ ਥੋੜੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ 22 ਲੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਵੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫੌਜ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਤਾਰਾ ਆਜਮ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੜਾਈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਧੱਕੀ ਆਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣ। ਲਸ਼ਕਰ ਕਹਾਂ ਆਪਣੋ ਕਨੋ। ਕਿਥੇ ਆਪਣਾ 22 ਲੱਖ ਫੌਜਾਂ ਤੇ ਕਿਥੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਫੌਜਾਂ। ਜਿਸਤੇ ਕਾਜ ਨਾ ਕਿੰਚਤ ਥਨੋ। ਪਰ 22 ਲੱਖ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 4 ਪਾਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਰਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਾਲਾਂ ਤੀਕਰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਮਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਕਿਤੇ ਸੋ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਉਮਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਦਿਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਪਿਆਰੀ ਸਮਝੀ ਐ ਤੇ ਜਾਨ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਓ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਢੇਰੋ ਅਲਪ ਸੁਆਵਤ ਪਿਲੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਡੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਥੋੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਧੱਕਦੀਆਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦਬਾਈ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਦਬੱਲੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਕਲ ਸੈਨ ਪਤ ਡਾਟਨ ਕਰੇ। ਇਦਾਂ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਮਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਾਟਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਬਣਾਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਟਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਮਿਸ਼ਲਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਦਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਤੀਕਰ ਗੱਲ ਚਲੇਗੀ ਇਦਾਂ। ਕਹਿ ਪਠਿਓ ਜਹਾਂ ਜੈ ਕਰੇ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦੂਤ ਭੇਜ ਕੇ ਉਮਰਾਵਾਂ ਨੇ ਤਾਰਾ ਆਜਮ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੁਣਨਾ ਹੋਇਆ। ਤਾਰਾ ਆਜਮ ਨੇ ਝਿੜਕਿਆ ਆਪਣੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ। ਲਸ਼ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰੇਰਣ ਹਿਤ ਜੋਵਾ। ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਤਾਰਾ ਆਜਮ ਕੋ ਝਿੜਕਾਂ ਪਈਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਰਲੇ ਹੋ ਜਾਂ ਡਰੇ ਹੋ,
ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਰਾਵਾਂ ਨੇ ਤਗੜਾ ਹੀ ਹੱਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ। ਮੇਰੇ ਉਹ ਨਕੀਬ ਭੰਨਤ ਰਣ ਮਹਾ। ਨਕੀਬ ਭੇਜਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਗੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਇੱਕੇ ਵਾਰ ਹੱਲਾ ਕਰਨਾ ਏ। ਲੱਖਾਂ ਲਸ਼ਕਰ ਉਮੜਿਓ ਐਸੇ। ਇਹਦਾ ਤਾਰਾ ਆਜਮ ਦੀ ਲਲਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਮੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਆਈਆਂ। ਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਇੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਫੌਜਾਂ ਇਦਾਂ ਵੱਧ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਹੋਵੇ। ਸਾਗਰ ਜੁਤ ਜਲ ਜੰਤਨ ਜੈਸੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਮਾਰਦਾ ਏ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਜੰਤੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੁਰਦ ਨਕਰ ਹੈ ਮਕਰ ਆਕਾਰ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਾਥੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਫੌਜਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਦੂਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਣਕਦੇ ਇਦਾਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੱਛ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ। ਤੁਕੇ ਪਲੀਤੇ ਬੜਵਾ ਝਾਰਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੋਪਾਂ ਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਲੀਤੇ ਧੁਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਵਾ ਨਾਲ ਅਗਨੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਸਫਰੀ ਅਲਪ ਅਖਲ ਕਰਵਾਰ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਫਰੀ ਅਲਪ ਅਖਲ ਕਰਵਾਰੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਏ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਹੋਣ। ਪੈਦਲ ਗਨ ਜਲ ਜੀਵ ਹਜ਼ਾਰੇ। ਤੇ ਪੈਦਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਹ ਮਾਨੋ ਵੀ ਹੋਰ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀ ਜੰਤੂ ਹਨ। ਤਜ ਬੇਲਾ ਮੇਰੇ ਆਦ ਵਿਸਾਲਾ। ਤੇ ਫੌਜ ਇਦਾਂ ਵੱਧ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਕੰਢਿਆਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਫੌਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਏ। ਐਲਿਓ ਮਹਾ ਬੇਗ ਤੇ ਚੱਲ। ਤੇ ਫੌਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਾਵਾ ਏ ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੈ ਵੀ ਮਾਨੋ ਬੜੇ ਤਗੜੇ ਬੇਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਲੀ ਜਲ ਫੈਲ ਗਿਆ, ਚਾਰ ਸਫੇਰੇ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ ਏ। ਵੱਡੋ ਤੋਪ ਖਾਨਾ ਤਬ ਚੱਲ। ਇਹ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਫੌਜਾਂ ਇਦਾਂ ਉਮੜ ਕੇ ਆਈਆਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਛਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੋਪਖਾਨਾ ਸੀ, ਬੜੋ ਤੋਪਖਾਨਾ ਤਬ ਚਾਲਾ, ਤੋਪਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ 10,000 ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੇ ਵਾਰ ਹੀ ਗੋਲੇ ਚਲਾਏ। ਛੋਟੇ ਜੰਬੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਕਰਾਲਾ। ਛੋਟੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 50,000 ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੋਲੇ ਚੱਲੇ ਤੇ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਤੇ ਡਰਾਉਣਾ ਸ਼ਬਦ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਤੜਫੜ ਤੁਪਕਣ ਕੀ ਵੱਡ ਹੋਈ। ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਤੜਫੜ ਚੱਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਤਾਰਾ ਆਜਮ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਤਗੜਾ ਹੀ ਹੱਲਾ ਕੀਤਾ। ਮਾਰੇ ਗੋਰਨ ਉੱਡ ਗਏ ਕੋਈ। ਮਾਰੇ ਗੋਰਨ ਉੱਡ ਗਏ ਕੋਈ, ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਮਾਰੇ ਵੀ ਕਈ ਉੱਡ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਮਾਰੇ ਗੋਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੋਲੇ ਚੱਲੇ, ਗੋਲਿਆਂ ਦੇ ਫੱਟ ਐਸੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਹੀ ਹਵਾ 'ਚ ਉੱਡ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਸ਼ਾਹੋ ਬਹਾਦਰ ਕੋਦਲ ਹਾਲਾ। ਜਦੋਂ ਤਾਰਾ ਆਜਮ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਘੇਰਾ ਤਗੜਾ ਹੱਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਲ ਹਿੱਲ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ। ਡਰ ਪਿਓ ਔਰ ਆਵੇ ਲੋਕ ਵਿਸਾਲਾ। ਤਾਰਾ ਆਜਮ ਦੀ ਫੌਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਆਉਂਦੀ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਗਿਆ। ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਬੈਠਿਓ ਪਿਛਵਾਰੇ। ਹਾਥੀ ਦੇ ਹੌਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੇਸੋਂ ਗੁਰ ਕੀ ਗਾਤ ਉਚਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਫੌਜਾਂ ਵਧੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗਾਥਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭ ਬਾਕਨ ਕਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖੋ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲਰਮੇ ਲਗਿਓ ਰਾਜ ਤਰ ਅੱਛ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੰਗ ਕਰ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇਾਂਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਜ ਦੀ ਆਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕੀਤਾ ਏ। ਨਤ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮਮ ਭਾਈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਕਿੱਥੇ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ 22 ਲੱਖ ਫੌਜਾਂ ਹਨ। ਜੇ ਸਮੀਪ ਸਗਰੀ ਪ੍ਰਭਤਾਈ। ਜਿਸ ਤਾਰਾ ਆਜਮ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕੋਲ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਐਸ਼ਵਰਜ ਸਨ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਜੰਗੀ ਸਮਾਨ, ਜੰਗੀ ਫੌਜਾਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਰੇ ਆਜਮ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਕੋਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਦੀ ਨਿਆਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਰੇ ਉਹ ਲਰਿਓ ਅਬ ਲਓ ਅਗਵਾਈ। ਪਰ ਵੇਖ ਲੈ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿਆ,
ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੈਂ ਜੰਗ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੀਕਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੀਕਰ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਛੱਡਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਭਏ ਨ ਆਰ ਸਹਾਈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅਜੇ ਤੀਕਰ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਪਰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਆਸ ਨਹਿ ਹੋਏ ਦਲੇਰੀ ਦਹਿ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਕੇ ਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੁਝ ਮਰਵਾਵੇ ਜੰਗ ਕਰੇ। ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਮਰਵਾਉਂਦੇ ਨਾ ਹੁਣ। ਸਾਡਾ ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹੀ ਨਾ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ। ਪਿਤਾ ਕੁਟਾਈ ਮੋਹ ਪਰ ਲਿਆਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਖਟਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲੈ ਆਉਣ। ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਲੈਣ। ਰਸ਼ਾ ਹੇਤ ਨ ਜਾਤੇ ਆਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਤੀਕਰ ਜੰਗ ਚੱਲਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਜੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹੋ ਕਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੀ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ। 10 ਲੱਖ ਲੀਜੈ। ਪਹੁੰਚੋ ਗੁਰੂ 10 ਲੱਖ ਲੀਜੇ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੋ ਆਪਣਾ ਸੇਵਕ ਜਾਣ ਕੇ। ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਕੈ ਧੀਰਜ ਦਿਨਾ। ਜਦੋਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਏਦਾਂ ਡੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੰਗ ਕਰਾ ਕੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਮਨੁ ਸੁਚੇਤ ਨ ਕਰ ਮਨ ਦੀਨਾ। ਆ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਐ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ। ਆਪਣਾ ਮਨ ਏਦਾਂ ਸੁੱਟ ਨਾ, ਏਦਾਂ ਢੇਰੀ ਨਾ ਢਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਅਰੇ ਉਹ ਭੇਰ ਗਾਢੋ ਜਬ ਆਏ। ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤਗੜਾ ਹੀ ਭੇੜ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਤਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਹਾਈ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤਾ ਤਗੜਾ ਜੰਗ ਮਚਿਆ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਝਾਟੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਤੇਰੇ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ। ਕਪਟ ਨ ਕਰੇ ਦਾਸ ਕੇ ਸੰਗ। ਨਾਲੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਦੀ ਕਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਕੋ ਬਦਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਮੇਰੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨਾਲ ਛਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਰੇਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂ ਦੋਹੇ ਜਿਤਾਵੇ ਜੰਗ। ਜੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਜੰਗ ਜਿਤਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਕਰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇਰੀ ਫਤਿਹ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਕਹਿਓ ਸ਼ਾਹੋ ਅਬ ਸਮੈ ਸਹਾਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜੰਗ ਤਗੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਢਿੱਲਾ ਇਹ ਜੰਗ ਤਾਂ ਮਚਿਆ ਹੈ, ਫੌਜ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਦਬੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਰੇ ਆਜਮ ਦੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਨਾਤੇ ਅਬ ਡੇਰਾ ਲੂਟ ਕਰ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਥੋੜਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤਾਰਾ ਆਜਮ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਡੇਰਾ ਡੂਰਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪਰੇ ਜੋਰ ਅਬ ਰਨ। ਆ ਵੇਖ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿਆ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਰਾ ਆਜਮ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ। ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਾਲੀਆਂ ਘਟਾਵਾਂ ਚੜ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇਦਾਂ ਫੌਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚੜਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਰਾ ਆਜਮ ਬੀਚ ਖਰੋ। ਤਾਰਾ ਆਜਮ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ ਪ੍ਰੇਰ ਰਿਹਾ ਏ। ਉਮਰਾ ਬਨ ਪਰ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੋ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਜੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਗੇ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਏ। ਜਿਵੇਂ ਅਟਕੈ ਮਮ ਚਮੂ ਵਿਚਾਰੀ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤਾਰੇ ਆਜਮ ਦੀ ਫੌਜ ਵੱਧਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਫੌਜ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਠਹਿਰ ਸਕੇਗੀ, ਹੁਣ ਹੱਲਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਟੇ ਮੈਂ ਲਵਣ ਵਿਚਾਰੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਵਿਚਾਰ ਲਓ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਟੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਲੂਣ ਪਾਈਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਰਾਰਾ ਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਫੌਜ ਹੈ ਮੇਰੀ ਉਹ ਤਾਰਾ ਆਜਮ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਆਪ ਜੇ ਹੋਏ ਭਲਾਇਨ ਸੈਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆ ਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਦੌੜ ਗਈ ਨਾ, ਇਹ ਹੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਝੱਲਿਆ ਨਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਪਾਏ ਬਨਤ ਕਿਮ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਜੇ ਆ ਹੱਲਾ ਨਾ ਝੱਲਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਾਂਗੇ। ਕਾਰੇ ਅਰਦਾਸ ਜੁਗਮ ਕਰ ਜੋਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ
ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਹੁੰਚੋ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਘਾਲ ਹਜ਼ੂਰ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਵਿਖਾਓ ਹੁਣ। ਸਾਰਾ ਆਜਮ ਕੋ ਸੰਘਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਆ ਵੀ ਤਾਰਾ ਆਜਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਰਾ ਆਜਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਾਰ ਦਿਓ। ਸਾਬੀ ਉਮਰਾਵ ਹੀਰ ਕਰ ਹਰ। ਜੇ ਤਾਰਾ ਆਜਮ ਮਰ ਜੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉਮਰਾਵ ਮਰਿਆ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ। ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਅਰਦਾਸ ਬਖਾਨੇ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੀਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੋਏ ਹੱਥ ਜੋੜ ਗਲ 'ਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕਮਰ ਕਸਾ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗੁਰਾਂ ਅੱਗੇ। ਜੀ ਗੁਰ ਰੱਛਾ ਸਮੈ ਬਹਾਨੇ। ਆਹੇ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਰੱਛਾ ਦਾ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਬੜਾ ਤਗੜਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਵੀ ਜੀ ਆ ਕਿ ਬਿਰਥਾ ਹੋਏ ਸੋ ਗੁਰ ਪੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਦਿਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੰਗ ਬੜਾ ਘਮਸਾਨ ਦਾ ਮਚਿਆ ਏ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਏ। ਸੇਵਕ ਜਾਨੋ ਬਨੋ ਸਹਾਏ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੇਵਕ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ ਹੁਣ। ਬਿਰਧ ਸੰਭਾਲੋ ਆਪਨੇ ਆਏ। ਆਪਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਰਧ ਸੰਭਾਲੋ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਣ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ। ਕਹਿ ਮਸਤਕ ਦੋ ਨਿਵਾਏ। ਇਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਲਾਗੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਲਾਗੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ। ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸੀਸ ਝੁਕਾਇਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਸਾਹੋ ਰਿਤੇ ਬੜ ਚਿੰਤੀ ਉਪਾਏ। ਇਦਾਂ ਅਰਦਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਧਰ ਫੌਜਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹਾਲਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਤ ਸਭ ਦਿਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਚ ਲਾਵੇ। ਹੁਣ ਕਦੀ ਸੱਜੇ ਤੇ ਕਦੀ ਖੱਬੇ ਚਾਰ ਸਫੇਰੇ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਫੇਰਦਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਮਲਾ ਕਰਿਓ ਚੜਿਓ ਦਵੇ ਆਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਧਰੋਂ ਤਾਰਾ ਆਜਮ ਦਾ ਦਲ ਚੜਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤਗੜਾ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਸਨੇ ਸਨੇ ਦਲ ਹਟਤ ਬੁਲਾਵੇ। ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਹਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭਾਜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਇਦਾਂ ਤਾਂ। ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਛੰਛੈ ਬਹੁ ਉਪਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤਾਰਾ ਆਜਮ ਦੀ ਫੌਜ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਫਿਕਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਏ। ਨਿਸ਼ਚੈ ਕਰਤ ਆਜ ਲੈ ਬਚੋ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਖੈਰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਚਦਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਊਗਾ। ਸੰਗਰ ਬਚਿਓ ਬੀਜ ਹੀ ਬਚੋ। ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗ ਬੜਾ ਘਮਸਾਨ ਦਾ ਮਚਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਮਰ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਭੱਜਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੋਏ ਆਸ ਸਤ ਗੁਰ ਇੱਕ ਕੇਰੀ। ਫਿਰ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਲ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਏ। ਪਹੁੰਚੈ ਲਾਜ ਨਿਭਾਹੈ ਮੇਰੀ। ਆ ਜਰੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆ ਜਾਣ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਲੱਜਾ ਰੱਖਣਗੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਿਮਰਨ ਉਰ ਧਰੇ। ਇਦਾਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚੀ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾਲੇ ਡਰਦਾ ਏ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਭਰੋਸਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਚਦਾ ਹਾਂ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਬੰਧਨ ਕੋ ਕਰੇ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਨਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਮੱਥੇ ਟੇਕੀ ਜਾਂਦਾ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ। ਹੁਣ ਚਲੀ ਸ਼ਿਕਸਤ ਖਾਏ ਅਬ ਸੈਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਮਾਰ ਖਾ ਕੇ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਚੱਲੀ ਐ ਸਿਕਸ਼ਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਮੈਂ ਹਾਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਵਿਪਨ ਬਿਲੋਕ ਹਿਰਦੇ ਤ੍ਰਿਤ ਹੈ ਨਾ। ਵੈਰੀਆਂ ਦਾ ਬਲ ਪਿਆ ਵੇਖ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਾਇਮ। ਇਤਨੇ ਮੈਂ ਗੁਰ ਦਈ ਦਿਖਾਈ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਇਹਦਾ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਉਹ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆਂ ਦੀ ਲੱਜਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਚੰਬਲ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਸੰਗ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਲ ਸਮਝਾਏ। ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੀਲੇ ਤੇ ਚੜੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਲ ਅਗੰਮੀ ਫੌਜਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਈਆਂ। ਪਿੰਡ ਨਿਸ਼ਾਨਣ ਫਰਰੇ ਛੁਟੇ। ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨੀਲੇ ਪੀਲੇ
ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਫਰਲੇ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਛੁੱਟੇ ਝੂਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਏਕੈ ਬਾਰ ਬਾਜ ਦਰ ਟੂਟੈ ਏਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਆ ਗਏ ਪਏ ਜਿਵੇਂ ਬਾਜ ਕਿਸੇ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਿਆਂ ਨਾਲ ਨਪੇੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਧਰਮ ਸਿੰਘੀ ਅਵਲੋਕਤ ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਬੋਲਿਆ। ਵੇਖੋ ਸ਼ਾਹੋ ਤਿਆਗੋ ਗੁਰ ਹੌਲਾ। ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਓ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਵੇਖ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਹੌਲਾ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਏ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੌਲਾਪਣ ਤਿਆਗ ਦੇ ਹੁਣ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋ। ਵੇਖ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ। ਸੰਗ ਸ਼ਹੀਦਨ ਕੋ ਦਲ ਜੋ। ਕੱਲੇ ਆਏ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦੀ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਅਗੰਮੀ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਦਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋੜ ਕੇ ਲਿਆਏ ਨੇ ਨਾਲ। ਤਨੋਖ ਬਾਣ ਕਰ ਧਾਰਨ ਕਰੇ। ਵੇਖ ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨੁਖ ਬਾਣ ਪਕੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੰਗਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਬਲਤਾ ਭਰੇ। ਜੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਬਲ ਹਨ ਬੜੇ ਬਲੀ ਯੋਧੇ ਵੀਰ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮੇ ਹਨ। ਮਨੋ ਕਰਨ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਇਓ। ਏਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਹ 'ਚ ਸਾਹ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੇਖ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਏਦਾਂ ਸੁਣੀ ਜਿਵੇਂ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਾਨ ਹਾਰ ਤੇ ਤੁਰਤ ਜਿਵਾਇਓ। ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਏਦਾਂ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਰਦੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਝਾਟੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਏਦਾਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕਦਮ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹਠੀਲਾ। ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਹਠੀ ਤਪੀ ਯੋਧੇ ਹਨ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਓ ਵਿਸਾਲ ਸ਼ਬੀਲਾ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨੀਲੇ ਦੇ ਅਸਵਾਰ ਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ੈਲ ਸ਼ਬੀਲਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਦਗਦਾ ਕਰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਸ਼ਹਰੇ ਹਨ। ਦਾੜਾ ਝੂਲਦਾ ਹੈ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੱਥੇ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਦਸਤਾਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ੋਭਦਾ ਹੈ। ਕਲਗੀ ਚਮਕਾਰੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 9 ਟਾਂਗ ਦਾ ਧਨਖ ਪਕੜਿਆ ਹੈ। ਮੋਢੇ ਦੇ ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਪੱਥਾ ਗਾਤਰੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਕਮਰ ਕਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਜੰਗਾ ਕਟਾਰ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ। ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਸ਼ੈਲ ਸ਼ਬੀਲੇ ਸੋਹਣੇ ਰੂਪ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਲੋਕ ਪਨਚ ਤਰ ਸੰਦੇ ਤੀਰ। ਆ ਕੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 2 ਤੀਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਧਨਖ ਦੇ ਚਿੱਲੇ ਦੇ ਚਾੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਾਰਿਓ ਜ਼ਹਿਰ ਕੇ ਪਰ ਵੀਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਏਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤਿਆਰ ਬੁਰ ਤਿਆਰ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੱਗੀ ਕਾਂਡ ਚੁਟਕੀ ਇੱਕ ਕਰਕੇ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੁਟਕੀ ਆ ਉਹ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਧਨਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤੰਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾੜ ਕੇ ਚਿੱਲੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੀਰ ਖਿੱਚੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਹੱਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੁਟਕੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀ ਆ। ਛੋਟੀ ਮੁਸ਼ਟਤਾ ਕਿਉ ਦਿਸ਼ ਅਰਕੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਦੁੱਤੀ ਮੁਸ਼ਟ ਤਾਕੇ ਉਹ ਦਿਸ ਅਰਕੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਮੁੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨਖ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਧਨਖ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਫੜੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵੱਲ ਹੈ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਹੈ। ਐਸੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਹੋਏ। ਛੋਟੀ ਛਾਲਣ ਉਛਲਤ ਘੋੜਾ। ਤੇ ਘੋੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਛੋਟੀਆਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਛਲ ਰਿਹਾ ਏ। ਚੱਲਿਓ ਜਾਤ ਆਜਮ ਕੀ ਔਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਾਰਾ ਆਜਮ ਹਾਥੀ ਦੀ ਹੌਦੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਘੋੜਾ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਨ ਦਈ ਦਿਖਾਈ। ਏਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਲਿਸ਼ਕ ਕੇ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਖਦੀ ਆ ਨਾ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਤੜਦਾ ਦਮਕਤ ਤੁਰ ਜਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕਾਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਛਿਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਵੇਂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਜੰਗ ਵਹਿ ਜਾਰੀ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਜੰਗ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹੀਦੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਜਾ ਕੇ। ਤੁਪਕ ਤੋਪ ਛੂਟਤ ਬਿਸ਼ਮਾਰੀ। ਜਿੱਥੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਗੋਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤੇ ਛੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੜ ਤੜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਧ ਧੁੰਦ ਬਹੁ ਧੂਰੀ ਉਡਾਈ। ਅੰਧ ਧੁੰਦੀ ਹੋਈ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦਿਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਗੋਲੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸੁੰਬਾਂ ਦੇ ਪੌੜ ਵੱਜਣ ਦੇ ਨਾਲ
ਘੱਟਾ ਮਿੱਟੀ ਧੂਆਂ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਢਾਂਕਿਓ ਰਬ ਕਿਛ ਦੈ ਨ ਦਿਖਾਈ। ਸੂਰਜ ਢੱਕ ਲਿਆ ਹੈ, ਧੂਏ ਦੇ ਘੱਟੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦੇ। ਨਾਰਣ ਸ਼ਬਦ ਹੋਤ ਨਿਸ਼ ਦੋਏ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਤਾੜ ਤਾੜ ਦੀ ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਸ਼ਬਦ ਆਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੋਵਾਂ ਦਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕਹੈ ਕਿਛ ਕੋਏ। ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਖੜਕਾ ਦੜਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਲਾਗੇ ਖਲੋਤੇ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਸਨ ਲਗ ਪਸਰੇ ਦਰ ਲਰਕੇ। ਕਈ ਕੋਹਾਂ ਤੀਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਦਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਸਰੇ ਫੈਲੇ ਹਨ। ਜੀਤ ਪਰਸ ਪਰ ਬਾਝਤ ਅਰਦੇ। ਆ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਰਾ ਆਜਮ ਆਪਣੀ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਆਪਣੀ ਫਤਿਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਏ। ਗੁੰਜਰ ਪੁੰਜ ਘਟਾ ਸਮ ਠਾਂਡੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਥੀ ਹਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਾਲੀਆਂ ਘਟਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਾਥੀ ਖਲੋਤੇ ਹਨ। ਜਾੜੀ ਉਮਰਾਵ ਪਿਖੇ ਰਣ ਗਾਢੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਰਾ ਆਜਮ ਦੇ ਉਮਰਾਵ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਤਗੜਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੰਗ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਥਨ ਵਿਖੇ ਸ਼ਾਇਤਰ ਕੋ ਧਾਰੇ। ਇਧਰ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਦੋਵਾਂ ਦਲਾਂ ਦੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰ ਪਕੜੇ ਨੇ। ਕਰੇ ਪ੍ਰਹਾਰਨ ਵੀਰ ਜੁਝਾਰੇ। ਜੁਝਾਰੂ ਯੋਧੇ ਜੰਗਜੂ ਯੋਧੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ, ਤੀਰਾਂ ਦਾ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਦਾ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਦਾ, ਤੋਪਾਂ ਦਾ ਵਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਰਾ ਆਦਮ ਬੀਜ ਤਿਨੋ ਕੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਮਰਾਵ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਚੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਤਾਰਾ ਆਜਮ ਚੜਿਆ ਹਾਥੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਤੇ। ਆਸਤ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਨੋ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਏ। ਸਹਿਤ ਸ਼ਹੀਦਨ ਸਤਗੁਰ ਗਏ। ਇਧਰ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹੀਦੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿੱਧਰ ਤਾਰਾ ਆਜਮ ਖਲੋਤਾ ਏ। ਵਾਰ ਕਰਤ ਇੱਕ ਬਾਰੀ ਭਏ। ਇੱਕੇ ਵਾਰ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਇੱਕੇ ਵਾਰ ਹੀ ਤੀਰ ਚਲਾਏ ਇਕੱਠੇ, ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਸਰਦਵੈ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੋ ਤੀਰ ਖੱਪਰੇ ਇੱਕੇ ਵਾਰਾ ਧਨਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾੜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਸ਼ੂਕਦੇ ਹੋਏ ਕਾਲੇ ਫਨੀਅਰ ਉਡਣੇ ਨਾਗ ਦੇ ਵਾਂਗ ਦੋ ਤੀਰ ਚੱਲੇ। ਭਰੇ ਬੇਵ ਕੇ ਸ਼ੂਕ ਵਿਸਾਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਚੀਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਰਲ ਸਰਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਲਾਏ ਬਾਣ ਗਏ ਤਾਰਾ ਆਜਮ ਵੱਲ। ਭੀਖਣ ਧੀਖਣ ਨਾਗ ਕਰਨ। ਬੜੇ ਭਿਆਨਕ ਤੇ ਬੜੇ ਤਿੱਖੇ ਤੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਛੱਡੇ ਮਾਨੋ ਜਿਵੇਂ ਕਾਲਾ ਨਾਗ ਹੀ ਉੱਡਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਰਾ ਆਦਮ ਕੇ ਲਗ ਭਾਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਲਾਏ ਦੋਵੇਂ ਤੀਰ ਸ਼ੂਕਦੇ ਹੋਏ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਤਾਰਾ ਆਜਮ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਾਥੀ ਦੀ ਅੰਬਾਰੀ 'ਚ ਬੈਠਾ। ਦੋਵੇਂ ਤੀਰ ਇੱਕੇ ਵਾਰ ਇੱਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਵੱਜੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੱਥਾ ਚੀਰ ਕੇ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਵਰਮੀ ਸੰਪਰਵੇਸ਼ ਸਭ ਹੋਏ। ਜਿਵੇਂ ਵਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਵੜਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਗਲ ਜਾਂਦਾ। ਐਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੋ ਚਲਾਏ ਤੀਰ ਤਾਰਾ ਆਜਮ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਵੜੇ ਜਿਵੇਂ ਵਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਪ ਵੜਦਾ ਏ। ਬਾਹਰ ਫੋਕਸੋ ਮੁਖ ਦਿਖ ਦੋਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਤੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਖੀਆਂ ਉਹ ਤਾਰਾ ਆਜਮ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਗੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਰਾ ਆਜਮ ਦੇ ਮੱਥੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹਨ। ਮਨੋ ਅਨਾਰ ਕਲੀ ਜੁਗ ਸੋਹਣਾ। ਇਹ ਦੋ ਬਾਗੜਾਂ ਜਾਂ ਦੋ ਮੁਖੀਆਂ ਇਦਾਂ ਫੱਬ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅਨਾਰ ਕਲੀ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜੇ ਹੁਣ ਦੋ। ਕੈ ਮੁਖ ਅਲਪ ਸਾਰ ਕਾ ਦੋਹ। ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਬਖਤਾ ਹੋਣ ਇਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗਟਾਰਾਂ ਹੋਣ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਇਹਦੇ ਤਾਰਾ ਆਜਮ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੇ ਹੋਏ ਤੀਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਗੜਾਂ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਕਾ ਹੋਵੇ। ਗੜ ਕੇ ਤਪਸ਼ਨ ਹੀ ਚਿਤ ਪਰਿਓ। ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਤੀਰ ਤਾਰਾ ਆਜਮ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜੇ ਤੇ ਹਾਥੀ ਦੀ ਅੰਬਾਰੀ ਚੋਂ ਧੜਮ ਕਰਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਵਿਪਨ ਪਰਾਜ ਬਾਂਛਤ ਮਰਿਓ। ਬਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤਾਰਾ ਆਜਮ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਤੀਰ ਵੱਜਦਿਆਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਾ ਤੇ ਡਿੱਗਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਵੈਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਪਦਵੀ ਬੀਰਨ ਕੀ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਰਾ ਆਜਮ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆ ਏ ਤੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਵਾਲੀ ਇਹਨੂੰ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਮਰ ਕੇ। ਹੋਰ ਕਰ ਤੇ ਮਰ ਭਿਸਤ ਸਿਧਾਏ। ਇੱਕਦਮ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮਰਿਆ ਕਿਹਦੇ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਚਲਾਏ ਤੀਰ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਤੀਰ ਵੱਜੇ ਮਰਿਆ ਤੇ ਮਰਦੇ ਸਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਤੀਰਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼
ਬਹਿਸ਼ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਿੱਧਾ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲਾ ਗਿਆ। 14 ਕੁੰਚਰ ਕੇ ਉਮਰਾਵ ਤੇ 14 ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਹੋਰ ਉਮਰਾਵ ਫੌਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਚੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਆਜਮ ਸਾਥ ਗਿਰੇ ਰਣ ਖਾਵ ਉਹ ਵੀ ਤਾਰਾ ਆਜਮ ਦੇ ਸਮੇਤ ਹਾਥੀ ਦੀ ਅੰਬਾਰੀ ਚੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੀਰ ਚਲਾਏ, ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੀ ਤੀਰ ਚਲਾਏ। ਇੱਕੇ ਰਾਂ ਚੱਲੇ ਤੀਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਤੀਰ ਤਾਰਾ ਆਜਮ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਤੀਰ 14 ਮੁਖੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਜੇ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟਤਾ। ਸ਼ਸਤਰ ਸ਼ਹੀਦਨ ਕਰਕੇ ਲਾਗੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵੱਜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 14 ਉਮਰਾਵ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਹਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਗਏ ਭਿਸਤ ਕੋ ਪ੍ਰਾਣਨ ਤੇ ਹੁਣ ਤਿਆਗੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਰਨੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧਾ ਬਹਿਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਗਏ, 72 ਹੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ ਜਾ ਕੇ। ਅਪਰ ਸੁਭਟ ਸਹਿ ਕਰੇ ਹੀ ਕਾਏ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਲੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਤਾਰਾ ਆਜਮ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਮਾਰ ਛੁੱਟੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ। ਗਿਰੇ ਬਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣ ਗਵਾਏ ਇੱਕੇ ਵਾਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਏਦਾਂ ਡਿੱਗੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਗਵਾਏ ਨੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕੌਣ ਆਇਆ ਤੇ ਕੌਣ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਹਾਹਾਕਾਰ ਬੀਜ ਲਸ਼ਕਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੁਖੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਮੁਖ ਮੁਖ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਕੁਝ ਸਿਪਾਹੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਤਾਰਾ ਆਜਮ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ। ਆਜਮ ਗਿਰੇ ਮਰਿਓ ਲਖ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮੁਖੀ ਤਾਰਾ ਆਜਮ ਤਾਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਐ ਚ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਜੇ ਉਮਰਾਵ ਬਚੇ ਤਿਸ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਮਰਾਵ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਬਚੇ ਨਾ ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਲਸ਼ਕਰ ਮੌਰਿਓ ਲੜਤ ਕਰਲ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗ ਲੜਦਿਆਂ ਇੱਕਦਮ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਤਾ ਵੀ ਪਿਛਾਂਹ ਵਾਪਸ ਹਟ ਜਾਵੋ ਹੁਣ। ਸਨੇ ਸਨੇ ਹਟ ਪਾਛੈ ਗਏ ਤੇ ਤਾਰੇ ਆਜਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਮਗਰੋਂ ਜਰਨੈਲ ਬਚੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਜ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲੜਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਹਿਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟ ਆਈਆਂ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਡੇਰਿਆਂ ਤੰਬੂਆਂ ਚ ਆ ਗਏ। ਦੂਸ਼ਣ ਜਾਏ ਉਤਰਤੇ ਭਏ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਵੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਧੌਣ ਸੁੱਟੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਜਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦੂਤ ਪਠਾਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦੂਤ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲ। ਜਾਏ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਸੁਨਾਏ ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਆ। ਤਾਰਾ ਆਜਮ ਰਣ ਮਹਿ ਗਿਰਿਓ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਏ, ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਦਾ ਮੁਖੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਤਾਰਾ ਆਜਮ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਿਆ ਏ। ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਮਰਿਓ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਮਰ ਕੇ। ਸੁਣਦੇ ਅਨੰਦੇ ਉਹ ਸਕਲ ਬੁਲਾਏ ਜਦੋਂ ਤਾਰਾ ਆਜਮ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਤ ਆਏ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਫੌਜ ਦੇ ਅਫੀਸਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਦੇ। ਮਿਲੇ ਆਨ ਕਰ ਸੀਸ ਨਿਵਾਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤਾਰਾ ਆਜਮ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ ਏ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇ ਆ। ਇਦਾਂ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਭੇਜੇ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਦੂਤ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਐਲਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆਂਦਾ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸੀਸ ਨਵਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਭੋਜਨ ਗਇਓ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹੂ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮਰਿਆ ਵੇਖੀਏ ਕਿੱਥੇ ਡਿੱਗਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮਰਿਆ ਏ। ਜਹਾਂ ਪਰਿਓ ਦੀ ਰਗਰਣ ਮਾਹੂ ਜਿੱਥੇ ਬੜੇ ਭਿਆਨਕ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਥਾਂ ਤੇ ਲੋਥਾਂ, ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਘੋੜੇ, ਹਾਥੀ ਮਰੇ ਡਿੱਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤਾਰਾ ਆਜਮ ਮਰਿਆ ਏ। ਦੇਖਤ ਤੀਰ ਭਾਲ ਦਿਖਾਏ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਤਾਰਾ ਆਜਮ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਮਰਿਆ ਪਿਆ, ਇਹਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਤੀਰ ਵੱਜੇ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਦੋਵੇਂ ਤੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਹਿ ਕੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਢਾ ਲਏ। ਜੋ ਕੰਚਨ ਤੇ ਲਿਪਤ ਸੁਹਾਏ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾ ਤੋਲਾ ਸੋਨਾ ਲਿਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਤੋਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਪਾਏ ਮਾਨ ਸਨ, ਇਹ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਲਿਪੇ ਹੋਏ 2 ਤੀਰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲਏ। ਸੋਨੇ ਦੀ ਨਿਕਟ ਸੰਭਾਲ
ਧਾਰਨ ਕਰੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਤੀਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਲਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰਾ ਆਜਮ ਮਰਿਆ। 2 ਤੀਰ ਚਲਾਏ ਤੇ ਇੱਕੇ ਥਾਂ ਤੇ ਵੱਜੇ ਜਾ ਕੇ। ਏਤ ਪਰਖ ਬੇ ਕਿਨ ਪਰ ਹਰੇ। ਆਪਣੇ ਕੋ ਤੀਰ ਤਾਂ ਰੱਖੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਤੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਵੱਜੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਾਰਾ ਆਜਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਫਨਾਏ ਹਰਖ ਕੋ ਮਾਨਾ। ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਚ ਕੇ ਤੀਰ ਸੰਭਾਲ ਲਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਕਬਰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮਨੋ ਰੰਕ ਪਾ ਇੰਦਰ ਸਮਾਨਾ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਏਦਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮਾਨੋ ਕੋਈ ਕੰਗਲਾ ਕੌਡੀਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੱਥੇ ਮਾਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੌਡੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸਵਰਗਪੁਰੀ ਦਾ ਰਾਜ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਏਦਾਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਲਸ਼ਕਰ ਮਿਲਿਓ ਆਨ ਕਰ ਸਾਰੋ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤਾਰਾ ਆਜਮ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕੀਤਾ ਏ। ਦੇ ਧੀਰਜ ਸਕਲ ਸੰਭਾਲੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਟੁਕੜੀਆਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਸਨ ਜਦੋਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਕੋ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਦੇ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਡਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ। ਡਰਿਓ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਰਾ ਆਜਮ ਵੱਲੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪੂਰਬ ਸਮਹੀ ਮਨਸਕ ਪਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਤਾਰਾ ਆਜਮ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅਹੁਦੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਫਸਰ ਦੇ ਰੈਂਕ ਤੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਰੈਂਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਦੇਵਾਂਗਾ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਦਾਨ ਮਾਰਦਾ ਸਭ ਅਪਨਾਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਾਇਆ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਵਧਾ ਕੇ ਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਪਣਾ ਲਏ। ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰਾ ਆਜਮ ਦੇ 22 ਲੱਖ ਫੌਜੀ ਸਨ ਕੁਝ ਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਡੇਰਾ ਕਰਿਓ ਜੰਗ ਕੀ ਧਰਨੀ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਚੰਬਲ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਚੰਬਲ ਦੇ ਘਾਟੇ ਤੇ ਜੇਜੂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਡੇਰਾ ਕੀਤਾ। ਸਿਫਤ ਖੁਦਾਏ ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਵਰਣੀ। ਹੁਣ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦਾ ਏ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਏ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਤੇਰੀ ਦਰਗਾਹ। हे ਪਾਤਸ਼ਾਹ हे ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੇਰੀ ਦਰਗਾਹ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੀਨ ਦੇਖ ਕੀ ਨਸਬਤ ਸ਼ਾਹ। ਮੈਨੂੰ ਦੀਨ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ। ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਕੋ ਸਾਦਰ ਬਾਸ। ਏਦਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਏ। ਕਰਿਓ ਬਿਠਾਵਨ ਬਾਗ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਭਜਨ ਕਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਓ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਮ ਮੁਦਤ ਨਿਵਾਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਧੰਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਆ ਕੇ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਪੂਰਨ ਬਾਗ ਦਈ ਪਤਸ਼ਾਹੀ। ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਭਜਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਤੈਨੂੰ ਰਾਜ ਦਿਆਂਗੇ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਪਾਤਸ਼ਾਹਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸਗਰੇ ਉਮਰਾਬ ਬੁਲਾਏ। ਏਦਾਂ ਭਜਨ ਬਲਾਸ ਹੋਏ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਏ। ਜਿਤਕ ਸਬਾਸਦ ਸੇ ਜਨ ਆਏ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਭਾ ਸਾਂਸਦ ਸਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਨ। ਦੋਨੋਂ ਤੀਰ ਦਿਖਾਵਣ ਕਰੇ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹ 2 ਤੀਰ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰਾ ਆਜਮ ਦੇ ਮੱਥੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਦੋਵੇਂ ਤੀਰ ਵੇਖੋ। ਇਹ ਕਿਸ ਕੇ ਤਰਕਸ਼ ਮੈਂ ਭਰੇ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੀਰ ਆ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਦੇ ਪੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆ ਤੀਰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਚਲਾਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਬੋਲੇ ਬਹੁ ਕਫਾਏ ਕਰ ਤਬੈ। ਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਨਾ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੋਲੇ ਅਫਸਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਲਗ ਜਬੈ। ਇੱਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਆਹ ਤੀਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਚੱਲੇ ਨਾ ਤਾਰਾ ਆਜਮ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਵੱਜੇ। ਖਬਰ ਕਹਿ ਮੈਂ ਐਜ ਤੁਮਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਤੀਰ ਮੈਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਤਾਰਾ ਆਜਮ ਦੇ। ਜਦੀ ਕਹਿ ਮੈਂ ਸਮੁਖ ਪ੍ਰਹਾਰੇ। ਤੀਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤਾਰਾ ਆਜਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰੇ ਮੈਂ। ਸਭ ਤੇ ਲੈ ਕਰ ਦਿਨੋਂ ਮਿਲਾਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਮਾਰੇ ਤੇ ਤਾਰਾ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੋਰ ਤੀਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵਿਖਾਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਛੇ ਦੇ ਤੀਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਆ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤੀਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਭੱਥੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੇਖੇ ਉਹਦੀ ਬਣਾਵਟ, ਉਹਦੀ ਸਜਾਵਟ। ਕਿਮ ਸੋ ਮਿਲੇ ਨ ਸਮਤਾਂ ਪਾਏ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੇਖੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੱਥੇ ਦੇ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਤੀਰ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤੀਰ ਨੇ ਉਹ ਬਰਾਬਰੀ ਪਾਈ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਤੀਰ ਭਾਰੇ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਵੀ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਜਾਣੈ ਸ਼ਾਹੋ ਭੇਵ ਤਿਨ ਸਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਰਾ ਭੇਦ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਧਨਕ ਪਕੜੇ ਹੋਏ ਤੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਿੱਲੇ ਦੇ ਚਾੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੁਰਕਣ ਤੇ ਭੈ ਧਰਨਾ ਉਚਾਰਾ। ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੋਇਆ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਖਣਗੇ ਵੀ ਲੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਈ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਇਹ ਤੋਂ ਤੀਰ ਅਜਾਇਬ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤੀਰ ਅਜਾਇਬ ਹਨ। ਅਜਾਇਬ ਉਹ ਵਸਤੂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦਾ ਤਾਂ ਤੀਰ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨੋ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਬਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹੋਣ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਚੋਂ ਹੀ ਤੀਰ ਆਏ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਕੇ ਤਰਕਸ਼ ਕੇ ਸਬਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਖਿਆ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਚਿੱਲੇ ਭੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੀਰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੇਤਕ ਕਹਿ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆਏ। ਫਿਰ ਕਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਹੀ ਆਏ ਸੀ, ਦੇਵਤੇ ਹੀ ਉਤਰੇ ਸੀ। ਤੁਮ ਸਹਾਇਤਾ ਹਿਤ ਸਮਝਾਏ। ਇਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਤੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਲਈ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆਏ, ਦੇਵਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਆ। ਕਹਿ ਬੀਤਲ ਮਾਰਤ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਜੈਬੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਵੇਖਿਆ। ਕਰਿਓ ਪ੍ਰਤਾਪ ਖੁਦਾਏ ਵਡੇਰਾ। ਇਹਦਾ ਵੇਖ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਏ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਸੁਨ ਪਿਖ ਕਰ ਸਭ ਹੋਇ ਬਿਸਮਾਏ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਤੀਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਲਤਨ ਪਾਏ ਸ਼ਾਹੋ ਅਹਿਲਾਦੇ। ਇਧਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਪਾ ਕੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕਸ਼ਾਂ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੁਣ ਬੈਠਾ। ਭਈ ਸ਼ਾਂਤ ਸਾ ਮਿਟਿਓ ਬਖੇਰਾ। ਜੰਗ ਜੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਟ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਸਤਰ ਦੀ ਧਾਰ ਚੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੇ ਹਰਖ ਵਡੇਰਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਵੈਰੀ ਕੋਈ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਵਾਂਗਾ। ਏਦਾਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਰਾ ਆਜਮ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਹਾਸਲ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਵੇਂ ਆਗਰੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਥਾ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ। ਸੁਨ ਪਿਖ ਕਰ ਸਭ ਹੋਇ ਬਿਸਮਾਦੇ। ਸਲਤਨ ਪਾਏ ਸ਼ਾਹੋ ਅਹਿਲਾਦੇ। ਭਈ ਸ਼ਾਂਤ ਸਭ ਮਿਟਿਓ ਬਖੇਰਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਤੇ ਹਰਖ ਵਡੇਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ, ਹੇ ਗੋਪਾਲ, ਹੇ ਦਿਆਲ ਲਾਲ, ਪ੍ਰਾਨਨਾਥ ਅਨਾਥ ਸਖੇ ਦੀਨ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰ। ਹੇ ਸਮਰਾਥ ਅਗਮ ਪੂਰਨ ਮੋਹਿ ਮਇਆ ਤਾਰ। ਅੰਧਕੂਪ ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਨਾਨਕ ਪਾਰਿ ਉਤਾਰ। ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾਗਤੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਇਆਲ। ਏਕ ਅਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋ ਤਰੇ ਪਾਰ। ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨਹਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋ ਤਰੇ ਪਾਰ। ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਨਹਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ